हर बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण में लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया वेदा, हाल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि। आग जगा मेरा यादिका मिल सर राम का वही वेद जना। सबसे ऊंचा देश है अवधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाओ, विरह अनुराग जगायो के हर पोछो गायो। साधु संग कर सार रस मैंने पिया गाय, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन माय। दर कोई तेरे कल रहूं कैसे पिया घर जाए, सन रस नितम वह मन तिरताई। सुरत चढ़िया हसन कर सब नाम धूम पत चले आवे निज घर वासा। हे मासा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा। बिन सुनो कृपा कर निज चरण निवासा। बिन कोई समरथ नहीं तस्के मांगो दान, प्रेम धार बरत कर अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा एक राधा स्वामी। हम बिन कोई समरथ नहीं तस्मा गो दाना। प्रेम धार व्रत कर अमृत खाना। दीन दयाल दया करे कर समरथ स्वामी, कर करो गावत नित राधा स्वामी। कर करो गावत नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर अविनाय पुकार, साधु संग महि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरत पुरुषा आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितम मैं तुम सदा गा। बार बार बन जाओ तन मन और चरण पर काम के नहीं गाऊं। मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव। दया सिंधु पुरन धनी नित्य करो तम सेवा। अचल भक्ति महिमा प्रभु दीन धीर अनाथ। आज हाथ में आने पर अबरा कौन तो साध। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम बारे रहो मैं बड़ा राधा स्वामी गुरु समराता। तो रन दूसरा अब करो दया परत कसम। तुम बारे अतुलम क्या दया करो सारिया। दाओ प्रेम की दाओ दुख सुख कछु व्यापे रहे। झूठे सब दया करो मेरे सारिया। दाओ प्रेम की दाओ दुख सुख कछु व्यापे नहीं। झूठे सब बात बार बार कर जोर कार। सविनय करो पुकार साधु संग महि देव नित
परम गुरु दातार साधु संग महिबे अनिता परम विधाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वरुणं दत्तं येन विदस्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः त्रिरूपेण पुरुव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरादिगं तत्त्वं न गुरुरादिगं तत् तत्त्वज्ञानं तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुरादिनाथ गुरु परमदैवतं गुरु परब्रह्मस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमं सुबलं केवलं ज्ञानमूर्ति बन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं मूलकं सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि জয় গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানন্দিত জয়গুরু। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে আমাদের সঙ্গে দাদা যুক্ত হয়েছেন, প্রণব দা। ঠাকুর দাদার মঙ্গল করুন। আমরা গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রে ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় এবং আজ যারা ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ নাম করব। নামের সময় হলো। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। অহংকার থেকে আসক্তি আসে, আসক্তি থেকে অজ্ঞানতা আসে, আর অজ্ঞানতাই দুঃখ। সন্দেহ থেকেই অবিশ্বাস আসে, আর অবিশ্বাসেই জড়ত্ব। আলস্য থেকেই মূঢ়তা আসে, আর মূঢ়তাই অজ্ঞানতা। বাধাপ্রাপ্ত কামেই ক্রোধ, আর ক্রোধেই হিংসার বন্ধু। স্বার্থবুদ্ধির আত্মতুষ্টির অভিপ্রায়ই লোভ, আর এই লোভেই আসক্তি। যে নির্লোভ সে অনাসক্ত। জয় গুরু। ঠাকুরের নারীনীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবে পূর্ণতা পাল চৌধুরী। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ন্যায় নীতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। সম্মত প্রকাশে যে নারী নিচু হইয়া সম্মানের সহিত নিজের মতকে প্রকাশ করে এবং তৎসম্পর্কে কাহাকেও খাটো করে না, সে সহজেই আদরণীয়া ও পূজনীয়া হয়। জয় গুরু। জয় গুরু। পাঠ শেষ হলো। আমরা এখন প্রার্থনা এবং এই পাঠ শেষে গানের অনুষ্ঠানে চলে আসবো। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা এখন গানের অনুষ্ঠান হবে। আমি একটা গান করছি প্রথম, তারপরে অসীমদার ছেলে ওই দাদা ওই আঙ্কেল একটা গান করবে। জয় গুরু।
জয় গুরু। আমি গান করছি, তারপরে অসীমদার ছেলে ওই আঙ্কেলের গান করবে, আমি প্রথমে গান করে নেই। ভব সাগর তাহারন কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে, শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, হৃদি কন্দর তাহামস ভাস কর হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে, পর ব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, মনোবারণ শাসন অঙ্কুশ হে, নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে, গুণগাহন পরায়ণ দেহ বগনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে, হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কাহার কহে, মন মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি ভরা ভয় দাহায়ক হে, ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, অভিমান প্রভাব বিমর্দ কহে, গতিহীন জনে তুমি রহস্য কহে, চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, তব নাম সধা শুভ সাধক হে, পতিতা ধম মানব পাহাব কহে, মহিমা তব গুচর শুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভব রোগ বিকার বিনাশ কহে, মন যেন রহে তব শ্রী চরণে, মন যেন রহে তব শ্রী চরণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, 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 গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। জয় গুরু। ভুল ত্রুটি হয়েছে, সবাই ক্ষমা করবেন। এখন আমাদের আহ, ডাক্তার অসীমদার ছেলে, আসলে নামটা ভুলে গেছি, আমাদের আঙ্কেল অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেকদিন পরে তার গান শুনতেছি, আঙ্কেলের কাছ থেকে গান শুনবো। জয় গুরু।
জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার।
জয়গুরু। জয়গুরু। আমার ছোট ছেলেটা গান গাইবে। আ- হ্যালো আঙ্কেল। হ্যাঁ আঙ্কেল। জয়গুরু, আমাদের ওসিমদার, ডাক্তার ওসিমদার ছোট ছেলে জয় এখন আর একটা গান শুনবো তার কাছ থেকে, জয়ের কাছ থেকে। জয়গুরু আঙ্কেল। হ্যালো। হ্যাঁ জয়গুরু, ওই জয়গুরু। ঘরে আজকে কোনো প্রিপারেশন। আচ্ছা ঠিক আছে। জ- জয়গুরু, আমি এ, একটা গান করছি, তারপরে আমরা আলোচনা পর্বে চলে যাব। আমি অনুরোধ করব শুভরায় দাদা, বিপ্লব দা, অসীম দা, প্রণব দা সবাই আলোচনা করবেন, থাকবেন লাইনে। একটু একটা গান করছি, তারপরে আমরা আলোচনায় চলে যাব। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। সকল ধর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, সকল ধর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, ঘুচিয়েও বিশ্বাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে জীবন হবে আপন ওরে। তাকে ভালোবাসলে পরে জীবন হবে আপন ওরে। ভালো করায় জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। ভালো করায় জাগবে ভালো,
যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কে ওরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, তিনি ছাড়া আর কে ওরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। স্বার্থ কথায় উঠবি ভরে, মরণ হবে নাশ। স্বার্থ কথায় উঠবি ভরে, মরণ হবে নাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। জয় গুরু। আমরা এখন আলোচনা পর্বে চলে যাব। আমরা আজকে প্রথমে আলোচনা শুনবো শুভরা দাদার কাছ থেকে। আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয় আমি বলছি, তবে আমরা সবশেষে প্রণবদার কাছ থেকে বিশদভাবে আলোচনা শুনবো। প্রণবদাকে থাকার জন্য অনুরোধ করতেছি। সবাই আজকে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব, প্রণবদার কাছ থেকে বিশদভাবে আলোচনা শুনবো। দাদার কে আমরা খুব কমই পাই, অনেকদিন পরে পেয়েছি। তো আজকে যে আলোচনার বিষয়, অনুতাপ করো কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। আমি পুনরায় বলছি, আজকের আলোচনার বিষয় অনুতাপ করো কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। প্রথমে আলোচনা করবেন আমাদের শুভরা দাদা। জয় গুরু। প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার প্রতি সারথি পরম দয়াল পরম প্রেম ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকল। আজকের এই সুষ্ঠু এবং সুন্দর মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, সস্তরণী ব্রতধারী কর্মী, ঠাকুর একনিষ্ঠ কর্মী, সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই প্রাণান্বিত জয়গুরু। প্রতি সপ্তাহে ন্যায় আমরা অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত হই। অফলাইন সৎসঙ্গের একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো নিয়েই অনলাইন সৎসঙ্গটা পরিচালিত হয়। তো সেই অনলাইন সৎসঙ্গে অনেকেই আছেন যারা হয়তো বা একে অপরকে আমরা চিনি না, জানি না, অথবা কখনো দেখিও নাই। বাট সৌভাগ্যক্রমে এই সৎসঙ্গের মাধ্যমে পরম পিতার একনিষ্ঠ কর্মীদের সাথে দেখা হয়, কথা হয় এবং জানা হয়। বিষয়টা যদিও একটু সময়ের প্রয়োজন, তারপরও আনন্দময়। আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে দেশ বিদেশের বিভিন্ন
প্রান্তর থেকে যখন একসাথে জড়িত হই, তখন ঠাকুরের অনেক কথোপকথন বা ঠাকুরের যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকি। সেখান থেকে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পাই, যে শিক্ষাটা আমরা আমাদের জীবনে চলার পথে প্রয়োজন বোধে উপকৃত হই। আজকে মা মনসা পূজা, অনেকে হয়তোবা পারিবারিক ভাবে সেই পূজা, সেই মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়েছি। প্রত্যেকের বিপদ থেকে যেন মা রক্ষা করেন, সেই প্রার্থনায় থাকবে। তারই পাশাপাশি শুভ ভাদ্র পরিকল্পনার যে বিষয়টা ছিল, শুভ ভাদ্র দীর্ঘ 1 মাস যাবৎ খুব সুষ্ঠু এবং সুন্দর আনন্দের মধ্য দিয়ে এই শুভ ভাদ্র পরিক্রমা উদযাপিত হয়। তো সেই উদযাপিতর পিছনে কিছু বিশেষ কারণ থেকে থাকে, যা হয়তোবা আমরা চেইন অফ কমান্ড মেনে থাকি। তো সেই চেইন অফ কমান্ড হিসেবে হয়তোবা এখন আপাতত সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ থাকবে, পরবর্তীতে হয়তো আদেশক্রমে চালু হতে পারে। সত্যি বলতে, যা চলে যায় বা যে সময়টা অতিবাহিত হচ্ছে, সে সময়টা সত্যি অনেক ভালো ছিল। কখনো হয়তো বা সমীকরণের সময়ের সমীকরণে এমনটাই মনে হয়, কিন্তু সবাই আশাবাদী যে আগামী দিনগুলো আরো ভালো হবে। সেটা দেশের প্রেক্ষাপটেই হোক, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক, বা ধর্মীয় অনুশাসন থেকেই হোক। সর্বোপরি আজকের যে আলোচনার বিষয়, অনুতপ্ত। আমি ভুল করলেই তো একজন একজনের প্রতি অনুতপ্ত হব, ভুল না করলে তো আসলে অনুতপ্ত হওয়ার কথা না। আমাদের গুরু ভাইদের প্রতি একটা বিশেষ ভূমিকা হয়তোবা আহ শিক্ষাগত জীবন থেকে এটা আমরা পেয়ে থাকি, যে কারোর সাথে দেখা হলে যতই রাগ, অভিমান, ক্রোধ থাকুক না কেন, দিন শেষে আমরা ঠিকই দেখা হলে সবাইকে জয়গুরু বলি। তো সেই জয়গুরুর মাধ্যমে আমরা আমাদের যে হিংসা, অহংকার সবকিছুই অনেকটাই সরে যায় মানব জীবন থেকে। তো সংক্ষিপ্ত ভাবে আমি বলছি, মানুষ মাত্রই ভুল, ভুল হবেই, বাট ফার্দার যেন সেই ভুলটা আবার রিপিট না হয়, তাহলে সেটা অপরাধ বোধ হিসেবে কাজ করবে। আজকে আলোচনাটা সত্যি অসাধারণ। বিশেষ করে পূর্বে যারা আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে গান গেয়েছেন, পরম পিতার চরণাশ্রিত প্রত্যেকের গানে আমি শুনেছি, খুব সুন্দর এবং দারুণভাবে হয়েছে। বিশেষ করে ইন্টারনেট মাধ্যম তো একটু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবেই। আমরা নেক্সট টাইম যখন অনলাইন সৎসঙ্গে ঢুকবো, প্রত্যেকের প্রতি অনুরোধ থাকবে, ফোনটা অফ করে অন করব, অথবা মাঝে মাঝে রিস্টোর দিলেও। ফোনের অনেক ইন্টারনাল কিছু ক্লু থাকে, যেগুলা প্রবলেম ফেস করতে হয়, এগুলো থেকে আমরা অনেকটাই উপকৃত হব। আমাদের অনলাইন সৎসঙ্গের ছোট ভাই অসীমদার যে ছেলে, ওর হয়তো বা জ্বর, বিশেষ করে আমারও গত কয়েকদিন আগে জ্বর সর্দি খুব অ্যাটাক করেছে। বাট প্রত্যেকেই সিজনাল মোস্ট এরকম হচ্ছে, সিজনাল বেস্ট।
তো পরম পিতার কাছে প্রার্থনা জানাবো। আমার আলোচনা এখানেই সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত করছি। বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গলার্থে এবং প্রত্যেকেই যেন সুস্থ এবং সুন্দর জীবনযাপন করতে পারেন, সেই প্রার্থনা রেখে পরম পিতার কাছে সবাইকে আমি আবারও জানাই আনন্দিত জয় গুরু। জয়গুরু। আমাদের শুভরাধা তাকে। আহ, আমি আমরা এখন আলোচনা শুনবো আমাদের বিপ্লব প্রকাশ দাদার কাছ থেকে। জয়গুরু, আমাদের বিপ্লব প্রকাশ দাদা, আজকে আলোচনার বিষয় অনুতাপ করো, কিন্তু মনে রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। জয়গুরু। জয় গুরু। আমার জীবন পথের সারথী পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের রাতুল রাঙ্গাচরণ জানাই শত কোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই আমরা লীলা সঙ্গিনী জগদীর জননী শ্রী শ্রী বর্মা আর শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণ, বর্তমান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা। অনলাইনে উপস্থিত বিভিন্ন জায়গা থেকে ইষ্টপ্রাণ দাদা ও ভক্তিমতী মায়েরা, সকলকে জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু। সেই সাথে আজকে মা মনসা দেবীর পূজা উদযাপন হয়েছে। সবাইকে জানাচ্ছি মা মনসা পূজার শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই পলাশ পাল চৌধুরীকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি। উনি প্রবাসে থেকেও যেভাবে আমাদেরকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমরা যে সংগঠিত হতে পারছি সেটার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ঠাকুরের যে কথা, যে বাণী গুলি রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্য, প্রত্যেকটা বাণী আমাদের জীবন সুন্দর করার জন্য, আমি নিজেকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য যা যা প্রয়োজন ঠাকুর তাই গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দিয়ে গেছে। আমাদের কাজটা হচ্ছে শুধু এখান থেকে সংগ্রহ করা। আমরা আমাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে, সম্মানী ব্যক্তিদের সঙ্গে যখন উঠা বসা করি, তাদের কাছ থেকেও যখন আমরা আলোচনা শুনি, অনেক কিছু জানা বোঝার আছে এবং সেখান থেকে অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করি। তো তার মধ্যে কিন্তু কিছুটা মতবিরোধ থাকে বা কিছু বাছাই করতে হয়। সবগুলি পরামর্শ আসলে গ্রহণযোগ্যতা পায় না। তো ঠাকুরের গ্রন্থ পড়লে বোঝা যায় যে সত্যানুসরণ যে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন ঠাকুর, প্রত্যেকটি কথাই আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে একটি কথাও বাদ দেওয়ার মতো কোনো রাস্তা নেই। আমি মনে করি, আমি আমার এই সাধারণ জ্ঞানে যেটুকু উপলব্ধি করেছি, ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত আমার জীবনের প্রয়োজনীয় এবং শুধু আমার জীবন সুন্দর করার জন্য ঠাকুর রেখে গিয়েছেন। তো আজকে যে বাণীটা ঠাকুর দিয়েছেন, অনুতপ্ত হও, কিন্তু খেয়াল রেখো পুনরায় যেন অনুতপ্ত না হয়। সেই জায়গাটা আমি আসলে এই, আমার পূর্ববর্তী বক্তা অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে বলে গিয়েছেন। তার অধিক বলার মতো ভাষা জ্ঞান আমার নেই। তবুও তো দাদা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছে, আমাকে কিছু বলতেই হয়। এই, ওই যে ঠাকুর বলছেন যে পুনরায় যেন অনুতপ্ত হতে না হয়। তো আমি মনে করি স্বাভাবিক জীবনে চলার ক্ষেত্রে আমি যে সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠবো ওই রকম আমি কেউ নয়। আমি যে সবার জন্যই সবার সঙ্গে ভালো বিহেভ করতে পারবো ওই রকমটা আমি নিজেকে দাবি করতে পারি না। কারণ হচ্ছে আমি রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। আমরা অত্যন্ত বিপদগামী রাস্তায় চলাফেরা করি, এখনো ঠাকুরের হয়ে উঠতে পারিনি। সেই জন্য আমি মনে করি আমি কারোর সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারি। আমি আমার মনের অজান্তেও কাউকে কষ্ট দিতে পারি। তো ঠাকুর তো আমাদেরকে জ্ঞান উপলব্ধি করার কথা বলেছেন। যদি আমি বুঝতে পারি যে আমার দ্বারা, আমার একটি কথার দ্বারা আমার একটি ভাই
অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছে, আমার পাড়া প্রতিবেশী আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তো আমাকে সেই জায়গাটা বুঝে নিতে হবে। এবং ঠাকুরের ভাষায় বলেছেন, তুমি যে অপরাধটুকু করেছো, তুমি যদি মনে করো যে অপরাধ, তোমার ওই বিবেক যদি তোমাকে তাড়না করে যে সেটা অপরাধ, তুমি ওইখানে কাতরভাবে তা স্বীকার করো এবং অনুতপ্ত হও সেই ভুলের জন্য। তাহলে তৎক্ষণাৎ তোমার সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এবং এটা আমি বাস্তব জীবনে উপলব্ধি অনেক জায়গাতে এরকম পেশ করেছি। তো আমি প্রত্যেকটা গুরু ভাইকে আমি এইভাবে আহ্বান জানাবো, আমরা যেন নানা প্রসঙ্গে শুনেছি, বড় বড় আলোচক বৃন্দ বলেছেন যে সৎসঙ্গটা হচ্ছে মানুষ গড়ার কারখানা। তো আমরা যেহেতু মানুষ হওয়ার জন্য এই কারখানায় এসে উম ভর্তি হয়েছে, আমরা যেন মানুষের মতো হয়ে গড়ে উঠতে পারি। আমরা ফুল টাইম যেন খেয়াল রাখি যে আমাদের দ্বারা যেন কেউ, আমার কথাবার্তার জন্য, চলা বলার জন্য কেউ যেন আঘাত না পায়। আর যদি মনের অজান্তেও তা হয়ে যায়, আমরা যেন তার জন্য অনুতপ্ত হতে পারি এবং পুনরায় যেন সেই বলে আর লিপ্ত না হই। সেই দিক খেয়াল রাখার জন্য ঠাকুর আমাদেরকে বারবার করে বলেছেন, পুনরায় যেন আমরা আর সেই বলে লিপ্ত না হই। তো সেইভাবে যদি আমরা নিজেকে পরিচালিত করতে পারি, আশা করি আমাদের জীবন সুন্দর এবং মসৃণ হয়ে উঠবে। তো আমিও একটু বাহিরেই আছি, আমি আজকে বাজারে নেই। তো সবশেষে আমি অনলাইন উপস্থিত সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েদের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করে তথা বিশ্বের প্রতিটি জীবের সুখ শান্তি কামনা করেই আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টানছি। সবাইকে জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু। আমাদের বিপ্লব প্রকাশ দাদা, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, অনুরোধ থাকলো শেষ পর্যন্ত। আহ ধীরাজ পাল দাদা মনে হয় এসেছেন। জয়গুরু উপস্থিত থাকবেন। এখন আমরা আলোচনা শুনবো আমাদের ডাক্তার অসীম সরকার দাদার কাছ থেকে। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় অনুতাপ করো, কিন্তু মনে রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। জয়গুরু। উক্ত উক্ত বিষয় আলোচনা করবেন অসীম রায় দাদা। জয়গুরু। দাদা শোনা যায়? আগে শোনা যায়, ক্লিয়ার। আমার জীবন চলার পথের সারথি পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চরণ শতকোটি প্রণাম। তার জেলা সঙ্গিনী জগজ্জননী শ্রী শ্রী বর্মা, সৎসঙ্গের প্রধান আচার্য দেব শ্রী শ্রী বর্দা এবং সৎসঙ্গের বর্তমান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে প্রণাম। সেই সঙ্গে গুরুকুলে সকলের চরণে প্রণাম। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় দাদা ও মায়েরা, সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আজকের আলোচ্য বিষয় আহ দাদা কে যেন বলছিলেন, অনুতাপ করো কিন্তু অনুতাপ করো কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। তো এই বিষয়টি আসলে বিগত দাদারা বলে গেছেন। আমার আসলে বলার ভাষা জ্ঞান খুব কম, ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। স্যার, অনুতাপ মানে জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির মাঝে ভুল ভ্রান্তি, সেই ভুলগুলিকে সংশোধন করে যেন আর নতুন ভুলের দিকে না ধাবিত হই এবং সুন্দরভাবে যাতে জীবনে চলতে পারে, পুনরায় যেন আর কোনো বিপদগ্রস্ত না হই। আমার মনে হয় সেটুকু ঠাকুর বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ একটি মানুষ যদি জীবন চলার পথে বারবার ভুল করে, সেই ভুলে তার জীবন বিপন্ন হয়ে যায়। সেই দিকে কোনো কাজ বা যে কোনো কিছু করার আগে বারবার বুঝে শুনে করা উচিত। যদি বিবেকে মনে হয় যে এই কাজগুলা করা ঠিক না, বিবেকে যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করবে, সেই কাজটুকু যেন না করি। কারণ ভালো মন্দ প্রতিটা কাজেই মানুষের যে সুস্থ আমাদের যে বিবেক রয়েছে, সেই বিবেকের তাড়নায় আমাদের বিবেকে সেটা সাড়া দেয়।
তো যদি আমাদের বিবেকে সাড়া দেয় যে ওই কাজটা ভালো না, সেই কাজটা যেন আমরা না করি, সেখান থেকে যেন আমরা ফেরত চলে আসতে পারি। আমরা যে কাজ করলে দেশ ও দেশের মঙ্গল হয়, নিজের মঙ্গল হয়, সেদিকে যেন লক্ষ্য রাখি। তাই ঠাকুর বলেছেন, আমরা যেদিন থেকে ঠাকুরকে ধরেছি, ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছি, সেদিন থেকে আমরা ঠাকুরকে নিয়ে যাতে সৎ ভাবনার জীবন যাপন করতে পারে, সেই যজ্ঞে আমরা নিজেকে সঁপে দিয়েছি। আসলে তো আমরা এই মানব দেহ নিয়ে যখন আসছি, আমাদের এই পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ছিল সেটা থেকে কিন্তু আমরা বিচ্যুত হয়ে যাই। আমরা এই পৃথিবীতে মায়া ময়ে বিভিন্ন কর্মের মাঝে লিপ্ত হই, পারিবারিক হোক, লোভ লোভেই হোক, বিভিন্ন ভাবে বশীভূত হয়ে আমরা বিভিন্ন ভাবে ধাবিত হই। তো ওই বিভিন্ন ভাবে ধাবিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে অনেক সময় নিজেকে কুকর্মে লিপ্ত করে ফেলি। আর সেটা যখন বুঝতে পারি, সেই বুঝটুকু যখন আমাদের বিবেকে আসে, তখন ঠাকুরের কাছে যদি আমরা ক্ষমা চেয়ে নিই এবং সেই যে ভুলটুকু যেন আর না করি, যেন ঠাকুরের ভাবনা চলতে পারি, সেটাই হলো আজকের যে বিষয়টি। তো এই ব্যাপারে তো দাদারা বলবেন, আমি দু একটা কথা বলতে চাই। ঠাকুর বলেছেন আরেকটা কথা, সে কথাটা বলতে চাচ্ছি, যে বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করে শ্রীকৃষ্ণ রসুল চৈতন্য জীবোদ্ধারে আবির্ভূত হন, একই তারা থাউজেন্ড। আজকে আসলে প্রতিটি ধর্মের ধর্ম যে তারপরে এই বাণীতে বলছে যে ধর্মগুলো মূলত এক। এই আমাদের যে বিভিন্ন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মগুলি রয়েছে, এগুলি মূলত মত। সব ধর্মের মূল পথ হচ্ছে সাধনা বিস্তার করা। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, ধর্মের নামে যে সাধনা কূটনীতি বা হিংসায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে, সমাজ আজকে কলুষিত। একমাত্র এক মূল কারণ হচ্ছে আমরা প্রকৃত ধর্মের ধারণ হতে পারছি না। ধর্মের নামে দোহাই দিয়ে অনেক কিছু করতে যাচ্ছি, যেখানে ধর্ম কলুষিত হচ্ছে। প্রকৃত ধর্ম যদি একটা মানুষের বিবেকে থাকে, সে যে ধর্মেই হোক না কেন, সে কোনোদিন খারাপ কর্মে লিপ্ত হতে পারবে না। তো তো এই যে বিষয়টা, আমার যে ঠাকুর পরম দয়াল ঠাকুর বলেছেন, যে যে ধর্মে হোক না কেন, সে যদি প্রকৃত ধর্ম অনুসরণ করে, তাহলে সে কখনো খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। প্রতিটা ধর্মই সাধনা বিস্তারের জন্য। তো আজকে দেখেন, এই যে আমাদের বাংলাদেশের যে অবস্থা, সেটার জন্য প্রতিটা ধর্মই তো অন্য ধর্মকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করার কথা, কিন্তু যারা এগুলি করছে সমাজে, এরাও কিন্তু এই যে অনুতাপ এক সময় করবে, কিন্তু এখন তো তারা জিনিসটা বুঝছে না। এই কারণে ঠাকুর বলছেন অনুতাপ করে এগুলি থেকে সরে আসার জন্য, এবং পরম পিতার কাছে ক্ষমা চেয়ে আর যাতে জীবনে এই ভুল না করে। তো আজকে তো আমাদের যে বাদ্য পরিক্রমার প্রথম দিন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আচার্য দেবের নির্দেশ মোতাবেক সৎসঙ্গের কার্যক্রম স্থগিত, এটা বোধহয় আপনিও জানেন। তো পরম দয়াল সবাইকে সুস্থ এবং সুন্দরভাবে পরিচালিত করুক, সবার মাঝে সেই শান্তি বিরাজ করুক। আজকের অনলাইন সৎসঙ্গে দাদাদের সবার মঙ্গল কামনা করি এবং বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গল কামনা করে আমার আর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে জয় গুরু। জয়গুরু আমাদের ডাক্তার অসীম সরকার দাদাকে। আমরা এখন আলোচনা শুনবো আমাদের প্রণব কুমার সরকার দাদার কাছ থেকে। আজকের আলোচনার বিষয় অনুতাপ করো, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আমি দাদাকে পরিচয় করে দিচ্ছি। দাদা আমাদের
পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন পদে আছেন। আমি আজকে থেকে 1 বছর আগে জানতাম জিএম পদে আছেন। এখন উনি আরো মানে প্রমোশন পেয়ে কোন পদে আছেন জানি না, তবে দাদা কাছে আমি আমার পরিবার একটা জামালগঞ্জ ব্রাঞ্চে যখন দাদা ছিলেন, যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমরা আজীবন দাদার কাছে ঋণী আছি, ঋণী থাকবো। আমাদের একটা বিষয় নিয়ে দাদা আমাদেরকে সমাধান করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তো দাদার পারিবারিক মঙ্গল কামনা করি, দাদা যেন সুস্থ থাকেন। দাদা এখন মতিঝিল ব্রাঞ্চে আছেন ঢাকায়। সবাই দাদার জন্য প্রার্থনা করবেন। আর আমি দাদার কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করি, প্রতি সপ্তাহে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, শেষের দিকে থাকবেন। আপনি আধা ঘন্টা সময় নাই, আপনি আধা ঘন্টা থাকবেন, একটু কথা শুনলাম দাদার কাছ থেকে, আজকে অর্থবহ কথা শুনবো। জয় গুরু সবাইকে। দাদা সাউন্ডটা মিউট করা, সাউন্ডটা মিউট করা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে দাদা। অনলাইন সৎসঙ্গ অধিবেশনে সংযুক্ত সকল দাদা এবং মায়ের প্রতি আমার আনন্দিত জয়। আসলে এত কথা জমে গেছে, প্রত্যেকে শুরু করবো সুনির্দিষ্ট কোনো বাণী থেকে শুরু করবো না কি বুঝতে পারতেছি না। তবে সবার আগে বলিস, মানে যা আলোচনা করলেন ইতিমধ্যে শুভরায় দা, বিপ্লব পুরকায়স্থ দা, ডাক্তার অসীম সরকার দাদা অসাধারণ করেছেন। মানে আসলে প্রতিটা সৎসঙ্গের স্বভাবতই একটা ইন্টেলেকচুয়াল, কারণ আমাদের অনুভূতির ভিতরে এত কথা, এত জীবন ঘনিষ্ঠ আমাদের আসলে জানা বোঝা, যার ফলে যে অবস্থান থেকে যিনি আলোচনা করুন খুবই মনোজ্ঞ হয়, টাচ করে যায়, আসলে খুবই মর্মস্পর্শী হয়, মর্মটা স্পর্শ করে যায়। তো তিনজনের প্রতি আমার খুবই কৃতজ্ঞতা। মানে বিষয়ভিত্তিক যে আলোচনা করেছেন একটা অসাধারণ। আজকের বিষয়টা ছিল অনুতাপ করো কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। হ্যাঁ, অসাধারণ আলোচনা করেছেন, একদম ক্লারিফাইড হয়ে গেছে পুরো বিষয়টা। তো আমার মনে হয় আমি একটা এই বিষয়ে শুধু একটু আলাপ করব। মানে এই যে একটা সুযোগ যে অনুতাপ করার ভিতর দিয়ে আবার একটা স্বাভাবিক মানবিক অবস্থা ফিরে আসা, এটা আসলে মানুষের যে সম্ভাবনা, মানুষ হিসেবে মানুষের যে একটা অসাধারণ, এটারই স্বীকৃতি। মানুষের জীবনে পতনের কোনো জায়গা নেই, উৎকর্ষই হচ্ছে মানুষের জীবনের লক্ষ্যবস্তু। ঠাকুর আমাদের এই কথাটাই স্মরণ করে দিয়েছেন এই ছোট্ট লাইনটার ভিতরে। আমরা এক জায়গায় আটকে থাকতে পারি, এই সম্ভাবনা দিয়ে পৃথিবীতে আমাদেরকে দেওয়া হয়নি, পাঠানো হয়নি। ঠিক আছে, এই একটা বিষয়। তো আমি আর এই বিষয়ে কথা বলবো না, চমৎকার আলোচনা হয়েছে, আমরা আশা করি সবাই বুঝতে পারছি। আমি একটা এখন আলোচনার স্বাধীনতা চাচ্ছি আপনাদের কাছে। হ্যাঁ, আসলে এই কয়েকদিন আপনারা জানেন যে আসলে এখন আমি মতিঝিলে না, আমি তাকে এখন আমার কষ্ট হচ্ছে গুলশান 2, আমি একটা আঞ্চলিক কার্যালয়ে এখন। তো এই পুরো দিনগুলো আমি ছিলাম বাংলাদেশের যে যে টালমাটাল সময়টা, আমি বেসিক্যালি আমার কর্মক্ষেত্রেই ছিলাম। আর আমার পরিবার থেকে আপনারা জানেন সুনামগঞ্জে মাঝে মধ্যে যাই, শুক্র শনিবার। আজকে কিন্তু যাইনি, কারণ এই 2 দিন ছিল আমার দিনব্যাপী, প্রায় আজকের দিনব্যাপী সভা ছিল। আমি একটু আগে মাত্র আসলাম, আসার পরে আমি আপনাদের সাথে যুক্ত হলাম আর কি, সারাদিনের মিটিং শেষে। তো এর মধ্যে আমার কিছু পড়াশোনা হয়েছে নিঃসন্দেহে। যখন আমি একা থাকি ঢাকাতে, কিছু পড়াশোনা হয় ঠাকুরের বিষয়ে, আমার একটা উপলব্ধি হয়। আমি নিজেকে যখন সময় দিই একটু বোঝার চেষ্টা করি আসলে। এখন পৃথিবীর এমন কোনো বিষয় নাই পূর্ব এবং পরবর্তী পরম্পরা অনুযায়ী যে ঠাকুর বলেন নাই এমন কোনো বিষয় নেই। বিজ্ঞান, দর্শন, চিত্রকলা সহ মানবিক উন্নয়নের, রাজনীতি, স্বাধীনতা সহ এমন বিষয় নাই আমার মনে হয় উনি টাচ করেন নাই। এটা আমাদের এই যুগে একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়, আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ওনার বলাটাই কিন্তু আমাদের সব শেষ হয়ে যায়। সূর্য তার নিজের মতোই কিরণ দিচ্ছে, এতে আমার কিছু আসে যায় না। সূর্যের কিরণটা আমার মধ্যে পৌঁছানোর জন্য জায়গা করে দিতে হবে, আমার চর্চার মধ্যে নিয়ে আসতে। আমরা সৎসঙ্গীরা এটা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করি, আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ পরম করুণাময়ের করুণা তো সর্বত্রই বিরাজিত। আমার কন্ডিশন পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে শুধু আমি তার অধিকারী হই। এই বিষয়টা ঠাকুর নানাভাবে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে।
সুতরাং উনি কি বললেন, উনি সব বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন, এতে কিন্তু আমাদের দুঃখ দূর হয় না। আমি ঠাকুরের বলা বিষয়গুলো কতটা চর্চার ভিতর দিয়ে আমার জীবনে নিয়ে আসলাম, এইটুকুই হচ্ছে শুধু আমার, এটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। তো এই বিষয়ে আমি আরেকজন মনীষীর একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মনীষীর এই জন্য যে পরম প্রেমময় ঠাকুরের কথা, সব কথা সব মনীষীর সাথে অবলীলায় মিলে যায়। মানে আমার খুব কঠিন কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে কোনো কিছু আর বুঝতে হয় না আমার। হ্যাঁ, এত সহজ ভাষা আমাদের উনি বলেছেন। আমি যখন অন্য আরেকজন মানুষের জীবনী পড়ি, শিক্ষা পড়ি, অটোমেটিক্যালি আমার বোধের মধ্যে ওটা চলে আসে। তো সৎসঙ্গের এটা হচ্ছে একটা পরম সৌভাগ্য। মানে আমার আসলে বলার ভাষা নাই। আমরা যদি চর্চা করি তাহলে আমরা দেখবো যে প্রাত্যহিক জীবনে কিভাবে বিষয়গুলো চলে আসে। আমি শুধু মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একটা বিষয়, যে বইটা আমি পড়ছি গত কিছুদিন যাবত, এই যে আমার হাতে ওনার একটা জীবনী, হুম, আমি একটু সময় নিচ্ছি, একটু দেখেন মানে কিভাবে এই মনীষীদের সাথে একটা কোইন্সিডেন্স হয়ে যায়, একটা মেলবন্ধন হয়ে যায়, হ্যাঁ, যা অনুভূতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। উনি কি বলছেন, যিনি এই ওনার জীবনীটা লিখছেন, অত্যন্ত বড় পণ্ডিত উনি, ওনার নাম হচ্ছে ওয়াল্টার আইজ্যাকসন। উনি সিএনএন এর ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ছিলেন, এক সুলেখক। উনি বলছেন, বিনিথ অফ অল হিজ থিওরিজ, অর্থাৎ আইনস্টাইনের সমস্ত তথ্যের ভিতর, ইনক্লুডিং রিলেটিভিটি, যে থিওরির জন্য উনি অমর, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, ওয়াজ এ কোয়েস্ট ফর, একটা অনুসন্ধান ছিল, একটা জিজ্ঞাসা ছিল, ইনভেরিয়েন্স, অপরিবর্তনীয় জন্য, সার্টেনটিস, নিশ্চয়তার জন্য, এবং অ্যাবসলিউটস, অখণ্ড পরম সত্তার জন্য। দেয়ার ওয়াজ হারমোনিয়াস রিয়ালিটি, একটা ঐকতান সমৃদ্ধ বাস্তবতা, আন্ডারলাইং দ্য লজ অফ দ্য ইউনিভার্স, এই মহাবিশ্বের সমস্ত নিয়মের মধ্যে একটা হারমোনি, একটা সুসংগতি। আইনস্টাইন বুঝেছিলেন, অনুভব করেছিলেন, and the goal of science was to discover it, এবং বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ছিল ওই বিষয়টাই আবিষ্কার। তো এই হচ্ছে আমাদের ঠাকুরের কথা। ঠাকুর বলেছেন, যার পাকা বিশ্বাস নেই, তার অনুভূতি নেই, সে আবার পণ্ডিত কিসের। তো আইনস্টাইনের একটু অনুভূত হয়েছিল যে পৃথিবীতে শাশ্বত বিধান আছে, ঈশ্বর শাশ্বত বিধানের উপর ইউনিভার্সটা তৈরি করেছেন, এবং শাশ্বত বিধানের উপর ইউনিভার্স চলে, এবং এই ডিসকভার করাটাই হচ্ছে বিজ্ঞানের কাজ, গবেষকের কাজ। আমার আজকে বিশেষভাবে একটা আবেদন থাকবে সবার কাছে। এখন তো আমাদের মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদি কিন্তু একটা শেকিং হচ্ছে, নাড়াচাড়া হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে প্রচন্ড বড় একটা জনসংখ্যা, কিন্তু মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে একটা বিশাল কড়া, একটা দুর্দিন। কিন্তু এই দুর্দিনটা ওভারকাম করার জন্য ঠাকুর আমাদের যে পথগুলা দিকে গেছেন, আমরা যাতে দ্রুত ওইগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করে ফেলি। এই জন্য আমার নিজের মধ্যে একটা স্বপ্ন চলে আসছে। স্বপ্নটা কি, আমাদের দিয়ে যতটুকু হলো, আমরা এখন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের যাতে ওই শিক্ষাটা পূর্ণাঙ্গ হয়, এই জন্য আমরা কিন্তু কাজ শুরু করবো। কিভাবে, যাতে আমরা অন্তত এই অনলাইন সৎসঙ্গ গুলাতে আমাদের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের আমরা একটু বেশি সম্পৃক্ত করতে পারি, এই বিষয়টা একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য আমি সবার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে। কারণ আমাদের আয়ুষ্কালের সীমাবদ্ধতা আছে, আমাদের কাজের পরিসরের সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু আমাদের পরে যারা আসবে, এরা একটা বৃহত্তর পরিসরে আসবে, আমাদের যে এদের সুযোগ সুবিধা বেশি হবে। কাজে আমি চাইবো ঠাকুরের যে আদর্শটা যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভিতর আমরা সঠিকভাবে সঞ্চারিত করতে পারি আমাদের আচরণের মধ্যে দিয়ে। যেমন নিদেন পক্ষে কিছু গুণাবলী যেগুলো সমাজের মানুষের মধ্যে এখন পাওয়াই যায় না, কৃতজ্ঞতাবোধ, শ্রদ্ধাবোধ, সহিষ্ণুতা, সময়ানুবর্তিতা, এই যে ছোট ছোট গুণগুলা, যেগুলোর সমন্বয় আসলে মনুষ্যত্ব, এই গুণগুলা যাতে আমাদের প্রজন্ম তার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে একদম রপ্ত করে ফেলতে পারে, আমরা যাতে এদের অনুসরণীয় হয়ে উঠতে পারি, আমরাও যদি এভাবে আচরণ করতে পারি, এই বিষয়টাতে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। কারণ আমাদের নির্দেশদাতা অমুক নির্দেশ আমাদের সামনে, এটা হেলাফেলা নষ্ট করলে আমরা ঠিক কাজ করবো। এই বিষয়টা এই জন্য আমি বলছি, যাতে আমাদের সংযুক্তিটা বাড়ে। হ্যাঁ, আমি থাকবো, কিন্তু আমার থাকা হয় না কি কারণ, একটু ব্যক্তিগত বিষয়টা একটু শেয়ার করি। আমি যখন শুক্রবারে যাই, আবার শনিবারে চলে আসি রাত্রে গাড়িতে। তো শনিবারে যখন আমি আসি, এই সময়টা থাকে আমার প্রস্তুতির, মানে ব্যাগ গোছানোর সময়টা থাকে, ছেলে মেয়েদের কাছে বিদায় নেওয়ার সময়টা থাকে। কিন্তু আমি আমি ফিল করি যে এই মুহূর্তে পলাশ দ্বারা সংযুক্ত আমি নাই। প্রতিটা শনিবার আমি ফিল করি দাদা। হ্যাঁ, এবং আমি কিন্তু এটা এটা নিয়ে আমি গর্ব করি না, এটা আমার জন্য একটা বিশাল বড় মিসিং।
কারণ সৎসঙ্গ হচ্ছে আমাদের মূল পাঠশালা। আমি যে সারাদিন কাজ করি, আমার কথা বলি, সারাদিন পড়ি বা যাই করি, আমি জানি আমার বিচারের মানদণ্ড হচ্ছে আমার ঠাকুরের নির্দেশনা। কারণ ওইখানে গেলে আমার আর কোনো ভেদাভেদ থাকে না। আমার সাম্প্রদায়িক চিন্তা, সংকীর্ণ চিন্তা, হ্যাঁ, আমার এক দেশদর্শিতা, অসহিষ্ণুতা, কোনো কিচ্ছুর জায়গা আমাদের এই নির্দেশদাতার কাছে নাই আসলে। আমরা বরং সৌভাগ্যবান। তো আমার একটা অনুরোধ থাকবে, এই বোঝাপড়াটা যাতে আমরা সঞ্চারিত করতে পারি। আমি রিপিট করছি আবার, এই গুণাবলী গুলো একটু একটু করে যাতে আসলে আমাদের পরের প্রজন্মের কাছে যায়। এবং আমি আরেকটা প্রার্থনা করবো, আমার পরবর্তী প্রজন্ম তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ শিক্ষা যাতে পায় পৃথিবী থেকে। এটা পাশ্চাত্যের কোনো দেশ থেকেই হোক, বাংলাদেশ থেকেই হোক, যেখান থেকেই হোক, কারণ শিক্ষা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। ঠাকুরকে বুঝবার ক্ষেত্রে, পৃথিবী পরিচালনার ক্ষেত্রে, দেশের সুশাসনের ক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই। যার যার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা যাতে সর্বোচ্চ শিখরে যেতে পারি আমাদের সন্তানেরা, আমি এই প্রার্থনা করি। তো আজকে আর এখানে শেষ করে দিই। সবাই ভালো থাকবেন। আবেগের কথা শেয়ার করলাম। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো, তবে আমার জন্য ভালো হতো যদি শুক্রবারে এই সময়টাতে থাকতাম, আমি সুনামগঞ্জে থাকতাম। কিন্তু এটা যদি সম্ভব না হয়, শনিবারে আমি চেষ্টা করবো আর কি। কিন্তু ওই যে সময়টাতে আমি গুরুতর ধরনের ব্যস্ত থাকি আসলে। হ্যাঁ, মাত্র কয়েকটা ঘন্টার জন্য আমি যাই। হুম, এই জন্য আমি পারি না। তবে আমি ফিল করি এমন কোনো সপ্তাহ নাই যে আপনাদের অভাব বোধ করি না। আমি গৌরব বোধ করি না যে আপনাদের সাথে আমি সংযুক্ত হতে পারি না। এটা আমার জন্য আসলে বিশাল ব্যর্থতা। কারণ সৎসঙ্গ আমার পাঠশালা, সৎসঙ্গ আমার শিক্ষক, সমস্ত রস আমি এখান থেকে নিই। ঠিক আছে? এটা আসলে আমার খুব গর্বের কথা। যার ফলে আমার কর্মক্ষেত্রে, আমার জাতিত জীবনে, হ্যাঁ, হয়তো ওইভাবে পারি না, ডেভিয়েশন হয়। কিন্তু যখন বিচ্যুতি হয় তখন আমি বুঝি যে একটা বিচ্যুতি হচ্ছে। কিন্তু আমার আদর্শ, আমার যে স্ট্যান্ডার্ড, এটা আমার ঠাকুরের দেওয়া standard। প্রার্থনা করি ঠাকুর আমাদের আরো সচেতন করুন, আরো অনুগত করুন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে আনন্দ দিতে চাই। জয়গুরু। আমাদের প্রণব কুমার সরকার দাদাকে, আমি দাদার কাছ থেকে আজকে প্রথম একটা জিনিস শিখলাম, সৎসঙ্গ আমাদের পাঠশালা। আসলে আমরা সবাই এই পাঠশালায় আহ, যুক্ত থাকি, সবাই যুক্ত হয়ে এই পাঠশালাকেও আহ, আমরা সুন্দর করি, আমরা নিজেরাও ভালো থাকি। এবার আমরা এই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আছি। এখন জয় রাধে কীর্তন করবেন আমাদের ধীরাজ পাল দাদা এবং তৎসঙ্গে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন জয় গুরু ধীরাজ পাল দাদা। জয়গুরু। জয় গুরু। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। আসলে এই জয়রাধের সঙ্গীতটা করার আগে দু একটি কথা বলতে চাই। দীর্ঘদিন পর আমার একেবারে অত্যন্ত আপনজন একজনকে দেখলাম আজকে আমাদের অনলাইন সৎসঙ্গে, যিনি নাকি প্রণব সরকার দাদা। ওনার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিন জামালগঞ্জ ব্রাঞ্চে যখন তিনি ছিলেন, অনেক সময় ওনার সঙ্গে ব্যাংকে গেলে ইষ্ট প্রসঙ্গ হতো। দাদার কাছ থেকে অনেক জেনেছি, মানে ঠাকুর সম্বন্ধে এবং ইষ্ট ইষ্ট প্রসঙ্গে অনেক কথা দাদার কাছ থেকে আমি শিখেছি। এবং দাদার বাসায় আমি গিয়েছি। ওই দিন আমার অ্যাডভোকেট ভাই, আমার বড় ভাই এবং আমরা তিন ভাই গিয়েছিলাম দাদার সুনামগঞ্জ বাসায়। দাদার যে আন্তরিকতা, এটা আসলে বলে শেষ করা যাবে না। আমি অতিরিক্ত বলে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না। দাদার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক, দাদার পরিবারের সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হোক, ঠাকুর চরণে প্রার্থনা জানাই। আর আমাদের শাস্তা মন্দিরের কাজ চলছে। দাদার মনে হয় একটা সংকল্প ছিল, ওইটা দেওয়া হয়েছে কিনা আমি জানি না। দাদাকে একটু মনে করিয়ে দিচ্ছে আর কি। আমাদের মন্দিরের কাজ কিন্তু আবার শুরু হয়ে গেছে। আশা করে আমরা এই এবছরের মধ্যে শেষ করব। তা আমি আর বেশি বলে দাদাকে আসলে এই সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না। দাদা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ঠাকুর চরণে প্রার্থনা। আর আরেকদিন দাদার সঙ্গে কথা হবে, অনেকক্ষণ কথা বলবো দাদা, অনেকক্ষণ। আপনি সুনামগঞ্জ আসলে আমাদেরকে একটু ইনফরমেশন দিবেন। আপনার বাসায় গিয়ে আমরা আপনার সঙ্গে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবো। প্রণব দাকে উদ্দেশ্য করে বলছি। ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে। জয় গুরু। জয় জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তা করে
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি আরে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম কারণে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি আরে মন অবের আশা অজপনামে করোড়ে নেশা রাধে গোবিন্দ বদনে লয় নয়ন নিরে সদা বাসুরে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল চারোরে মন কপট চাতুর বদলে বল হরি 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 হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম কারণে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে কারণে মন ভবের আশা অজপনামে করণে নেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লই নয়ন সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাগরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে বন্ধে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तम বন্ধে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तम বন্ধে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तम যুগবতার পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি যুগবতার পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি যুগবতার পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরমাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি পরমাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি পরমাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি সৎসঙ্গ কি সৎসঙ্গ কি বন্ধে আর্যমিত্রিম বন্ধে ওম মাতৃবর্গাং বন্দে ওম কৃষ্টি দেবতম বন্দে ওম স্বস্তি দেবতম বন্দে শ্রী শ্রী ঠাকুর সৎ অনুকূল চন্দ্র বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম আপরিয়মান বৈশিষ্ট্য পালি যুগবতার পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি সবাই প্রণাম করুন ঠাকুরকে ঘোষণা করেন ঘোষণা করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েরা আগামী শনিবার রাত 8:30 যে অনলাইন সৎসঙ্গ হবে তার আলোচ্য বিষয় ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বাণী চাউনি তোমার মিষ্টি করো কথা চলন তোমার মিষ্টি করে ঘুচাও সবার ব্যথা চাউনি তোমার মিষ্টি করো কথা চলন তোমার মিষ্টি করে ঘুচাও সবার ব্যথা বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা হবে সবাইকে
বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি যথাসময়ে আগামী শনিবার উপস্থিত থাকবেন। আর বিশেষ করে আসলে প্রণবদাকে যেহেতু অনলাইনে আমার মনে হয় প্রথম পেয়েছি আমরা, আর ব্যক্তিগতভাবেও দীর্ঘদিন পর দাদার সঙ্গে কথা হচ্ছে, সেই জন্য দাদাকে বিশেষ করে অনুরোধ করছি অনলাইনে থাকবেন। এমনি তো আপনার সঙ্গে কথা বলার মতো আমরা সময় পাবো না, আপনি তো খুব ব্যস্ত মানুষ আমরা জানি। আর ঠাকুরের দয়াতেই দাদা দেখেন আপনি জামালগঞ্জ থেকে আজকে ঢাকাতে আসেন, কতগুলা প্রমোশন হয়েছে আপনার, এটা একমাত্র পরম পিতার দয়াই হয়েছে। আর আপনার কাছ থেকে আমরা যে সৎসঙ্গের যে ইয়েটা আমরা পেয়েছি, যাজনটা পেয়েছি, সেই যাজন থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, আপনাকে আমি বলেছিও দাদা দেখবেন আপনি অনেক উপরে চলে যাবেন, ঠাকুর আপনাকে অনেক উপরে নিয়ে যাবে, সেটা বাস্তবে হয়ে গেছে। তা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী শনিবার যথাসময়ে আবারও সবার সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে জয় গুরু।